لاسٹ محترمہ شگفتہ جمانی صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں کافی دیر سے سپلیمنٹری مانگ رہی تھی کیونکہ یہاں بات لاجز کی ہو رہی تھی اور مجھے بھی بہت کچھ باتیں کرنی تھی. وہ سوال بھی میرا ہی تھا لیکن مجھے سپلیمنٹری نہیں مل سکا. سر یہاں پہ واٹر فلٹریشن کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس لاجز میں سخت ضرورت ہے. ہمارے اوپر دھبا تو بہت بڑا لگ جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹیرین بڑی عیاشی میں رہ رہے ہیں, لیکن جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس ہاؤس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی ممبر ایسا نہیں ہے جو اپنے دل کے پھپھولے نہ پھوڑے. ہر کوئی اپنی کہانی ضرور سنائے گا, تو کوئی ایک دن مختص کر لے اور صرف پارلیمنٹ لاجز پہ بحث ہونی چاہیے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. سر میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہاں لاجز میں واٹر فلٹریشن ہونا چاہیے, ایک پلانٹ لگنا چاہیے, کیونکہ پانی دو جگہ سے آ رہا ہے اور پانی میں کلورین بہت, کہیں ایک طرف پانی میں کلورین کم ہے, دوسری طرف زیادہ ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے اوپر سر میں جو 4 بال ہیں, اب میرے خیال میں اگر 2-3 مہینے کنٹینیوسلی ہم اسلام آباد میں رہیں گے تو وہ بھی نہیں بچیں گے ہمارے پاس. دوسرا یہ کہ سر پارلیمنٹ لاجز کی جب 2002 سے لے کے کنٹینیوٹی چل رہی ہے 2023, کتنے سالوں کی آڈٹ ہوئی ہے سر؟ آپ کی توجہ جی. کتنے سالوں کی آڈٹ ہوئی ہے؟ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ 2002 سے لے کے 2023 تک پارلیمنٹ لاجز کی آڈٹ ہونی چاہیے. یہ چیک کرنا چاہیے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر چینج ہوئے ہیں. یہ سندھی میں کہتے ہیں دانی ویڑو, وہی ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ان کی جوڑی بنی ہوئی ہے. یہ 2 جاتے ہیں, یہ 2 آتے ہیں, پھر یہ 2 جاتے ہیں, پھر یہ سیم وہی 2 آ جاتے ہیں. تو حالات بہت ہی گمبھیر ہیں اور پورے لاجز جو ہیں نا وہ رس رہے ہیں, ان کی چھتیں رس رہی ہیں, ان کی دیواروں میں سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس کا جگاڑ کر کے اس پہ صرف پلائی لگا کے اس کو بند کر کے دیتے ہیں کہ جی واہ 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 یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تو خدا را کمیٹیاں بہت بنی ہیں. آپ نے کہا کہ پریویلیج کمیٹی میں, یہ پریویلیج کمیٹی میں بھی زہر بحث ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کمیٹی کی ممبر ہوں. یہ گورنمنٹ ایشورنس کی بھی سب کمیٹی بنی ہے, اس میں 2 دفعہ چیئرمین سیٹیں, جو نئے چیئرمین آئے وہ آئے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ ممبرز کی ایک کمیٹی بنا دیں اور اس وقت میرے پاس اتنے کروڑ پڑے ہوئے ہیں تو وہ کمیٹی وہ کروڑ لے لے اور اپنی نگرانی میں جو ہے کام کروائے. میں نے کہا بھائی, میں نے خود اعتراض کیا, میں نے کہا پارلیمنٹیرین کے کندھے پہ بندوق رکھ کے مت چلاؤ, ایک میکنزم بناؤ کہ بھئی یہاں پہ آپ کی کتنی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. یہاں صرف ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہی ہولی سولی ہر چیز کا جو ہے نا وہ مالک بنا ہوا ہے, اس کی مرضی ہے وہ آپ کو کام کروا کے دے, اس کی مرضی آپ کو کام نہ کروا کے دے. خدا رسول کی قسم کھا کے مجھے روزہ ہے, میں اٹھاتی ہوں, قسم اٹھاتی ہوں کہ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو ہم پارلیمنٹیرین منتیں کرتے ہیں, لٹرلی منتیں کرتے ہیں. ان کی چمچاگیری کرنی پڑتی ہے کہ میرے لاج میں کوئی اچھا سا بلب لگ جائے, کوئی واش روم کا کام ہو جائے. اور باہر یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ جی اسپیکر صاحب کے اسپیکر صاحب نئے اسپیکر صاحب آ رہے ہیں, اسپیکر ہاؤس میں جو ان کا باتھ روم بن رہا ہے وہ 95 لاکھ روپے کا باتھ روم بنا ہے. اب وہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا باتھ روم 95 لاکھ کا بنا ہے یا 95,000 کا بنا ہے. تو حالات یہ ہیں کہ اگر کیل ٹھوکی جاتی ہے 1 روپے کی تو اس کی قیمت لگائی جاتی ہے 100 روپے. کینٹین کا حال بہت برا ہے. ہمیں باہر کھانا اچھا ملتا ہے, لاجز کے اندر کھانا اچھا نہیں ملتا. ہمارے پاس علاج جو ہے, علاج خدا نہ خاصا کوئی ایم-این-اے رات کو اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے نا تو وہ قبر میں تو جا سکتا ہے, ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہم اللہ کے آسرے پڑے ہوئے ہیں, خدا کی قسم اللہ کے آسرے پہ پڑے ہوئے, اللہ کی توکل پہ پڑے ہوئے. کوئی پرسان حال نہیں ہے پارلیمنٹ لاجز کا, نہ ایم-این-ایز کا. تو خدا را اس میں سیریس ہو کے آپ خود بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی اس کا سدباب ہونا چاہیے. کوئی
जावेद अब्बासी साहब 5 साल डिप्टी स्पीकर साहब रहे ना, उन्होंने बताया मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इनसे पूछे, अच्छे खासे वो बने हुए थे, सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, पार्किंग बनी हुई थी, गाड़ियां धूप में सड़ रही हैं, सर्वेंट्स के लिए क्वार्टर नहीं है, इन्होंने सारा खत्म करवा के पट कर दिया, अब कोई बनवाने के वाला नहीं है। 2013 में एक ब्लॉक बनना था, 2023 गुजर गया, कुछ भी नहीं है। मोहतरमा, आप seriously, बड़ी अच्छी बातें की आपने, और ये मैं समझता हूँ तमाम मेंबरान की तरफ से ये कंसर्न आई है, तो लेट अस डू समथिंग अबाउट इट, कि हम लोग सारे इसको मिलके इसको ठीक करते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, लास्ट मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं काफ़ी देर से सप्लीमेंट्री मांग रही थी, क्योंकि यहाँ बात लॉजेस की हो रही थी और मुझे भी बहुत कुछ बातें करनी थी। वो सवाल भी मेरा ही था, लेकिन मुझे सप्लीमेंट्री नहीं मिल सका। सर, यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन की बात हो रही है। हमारे पास लॉजेस में सख्त ज़रूरत है। हमारे ऊपर धब्बा तो बहुत बड़ा लग जाता है कि जी पार्लियामेंटेरियन बड़ी अयाशी में रह रहे हैं, लेकिन जिन हालात में हम रह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इस हाउस में बैठा हुआ कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो अपने दिल के फफोले ना फोड़े। हर कोई अपनी कहानी जरूर सुनाएगा, तो कोई एक दिन मुख्तस कर ले और सिर्फ पार्लियामेंट लॉजेस पे बहस होनी चाहिए कि वहाँ के क्या हालात हैं। सर, मेरी गुजारिश ये है कि एक तो यहाँ लॉजेस में वाटर फिल्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्लांट लगना चाहिए, क्योंकि पानी 2 जगह से आ रहा है और पानी में क्लोरीन बहुत, कहीं एक तरफ पानी में क्लोरीन कम है, दूसरी तरफ ज़्यादा है। हालत ये है कि हमारे ऊपर सर में जो 4 बाल हैं, अब मेरे ख्याल में अगर 2-3 महीने कंटिन्यूसली हम इस्लामाबाद में रहेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे हमारे पास। दूसरा ये कि सर, पार्लियामेंट लॉजेस की जब 2002 से लेके कंटिन्यूटी चल रही है 2023, कितने सालों की ऑडिट हुई है? सर, आपकी तवज्जो जी, कितने सालों की ऑडिट हुई है? मेरी ये डिमांड है कि 2002 से लेके 2023 तक पार्लियामेंट लॉजेस की ऑडिट होनी चाहिए। ये चेक करना चाहिए कि पिछले 3-4 सालों में कितने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर चेंज हुए हैं। ये सिद्धि में कहते हैं दानी बेड़ो, वही डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, इनकी जोड़ी बनी हुई है। ये 2 जाते हैं, ये 2 आते हैं, फिर ये 2 जाते हैं, फिर ये सेम वही 2 आ जाते हैं। तो हालात बहुत ही गंभीर हैं और पूरे लॉजेस जो है ना वो रस रहे हैं, उनकी छतें रस रही हैं, उनकी दीवारों में से पानी टपक रहा है और उसका जुगाड़ करके उस पर सिर्फ प्लाई लगा के उसको बंद करके देते हैं कि जी वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो खुदारा कमेटियां बहुत बनी हैं। आपने कहा कि प्रिविलेज कमेटी में, ये प्रिविलेज कमेटी में भी ज़हर बहस हो रहा है, क्योंकि मैं उस कमेटी की मेंबर हूँ। ये गवर्नमेंट एश्योरेंस की भी सब कमेटी बनी है, उसमें 2 दफ़ा चेयरमैन सीडे जो नए चेयरमैन आए वो आए हुए। उन्होंने कहा कि आप मेंबर्स की एक कमेटी बना दें, और इस वक्त मेरे पास इतने करोड़ पड़े हुए, तो वो कमेटी वो करोड़ ले ले और अपनी निगरानी में जो है काम करवाए। मैंने कहा भाई, मैंने खुद एतराज़ किया, मैंने कहा पार्लियामेंटेरियन के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ, एक मैकेनिज्म बनाओ कि भाई यहाँ पे आपकी कितनी कमेटीज बनी हुई है। यहाँ सिर्फ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो है वही होली सोली हर चीज का जो है ना वो मालिक बना हुआ है, उसकी मर्जी है वो आपको काम करवा के दे, उसकी मर्जी आपको काम ना करवा के दे। खुदा रसूल की कसम खा के मुझे रोजा है, मैं उठाती हूँ, कसम उठाती हूँ कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को हम पार्लियामेंटेरियन मिन्नतें करते हैं, लिटरली मिन्नतें करते हैं। उनकी चमचागिरी करनी पड़ती है कि मेरे लॉज में कोई अच्छा सा बल्ब लग जाए, कोई वॉशरूम का काम हो जाए। और बाहर ये बातें मशहूर होती हैं कि जी स्पीकर साहब के स्पीकर साहब आ रहे हैं, स्पीकर हाउस में जो उनका बाथरूम बन रहा है वो 95 लाख रुपए का बाथरूम बना है। अब वो तो आपको पता होगा कि आपका बाथरूम 95 लाख का बना है या 95,000 का बना है। तो हालात ये हैं कि अगर कील ठोकी जाती है 1 रुपए की तो उसकी कीमत लगाई जाती है